మనం సి లాంగ్వేజ్లో ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్సీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ parenthesis, closed parenthesis. Next one is array index operator. Next one is dot comma arrow. Next second one is increment not unary operators. Next one is increment and decrement operator, plus plus, minus minus. Next one is plus minus. Next one is, this is the sign, positive sign and the negative sign. Next one is the typecasting type. Next one is size of operator. Size of operator. Next one is address of asterisk. Next one is plus multiplication, division and the modular division. Next fourth one is plus minus. Next fifth one is left shift, right shift. Next sixth one is less than or equal to, greater than or equal to. So all are same priority. Next one is double equal. Next one is not equal. Next one is bitwise operators. Bitwise and. Next one is bitwise exclusive OR. Next one is OR, bitwise OR. So next one is logical and. Logical and. Next one is logical OR. Next one is conditional operator, question mark, colon. Next one is assignment. Assignment is one operator. Next one is arithmetic assignments ఉంటాయి. So plus is equal to, minus is equal to, multiplication is equal to, division is equal to, modular division is equal to. Modular division equal to. Modular division equal. So these are the arithmetic assignments. Next one is left shift equal to, right shift equal to, right shift equal to. Next bitwise and bitwise exclusive are equal to, bitwise are equal to. These are the bitwise assignments. So total 44 operators are there. So in these 44 operators, first this operator is discussed in arrays. That is discussed in arrays concept. Next one is these two operators is structures concept.
structures. Next, these two operators we have discussed in pointers concept. Pointers concept. Okay. So this is called the sign representative. Positive sign, negative sign. These two are sign. Sign. Next, one more operator is there. That one is bitwise complement. Bitwise complement. So this one is the bitwise complement, and these are the bitwise operator. This one and this and these are the bitwise operators. So bitwise operators. So everyone should remember the order, which order they are evaluated. This is the operator precedency. Next one is arithmetic operators. These are arithmetic operators. Arithmetic operators. Next, these are relational and logical operator. This one and not. This is the unary operator. These are the relational and logical operators. Relational and logical operators. These are arithmetic assignments. Plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, division equal to, modular division equal to. These are arithmetic assignment operators. Arithmetic assignment operators. These are bitwise assignment operators. Bitwise assignment operators. So everyone should remember the order. Which operator is first evaluated? We should remember. Okay. First we have here we have to discuss. So A is equal to, first one we have to discuss. So A is equal to 2 plus 3 semicolon. Yes, this one is valid. 5 is the arithmetic operator. Here 5 is replaced. 5 is assigned to A. So value of A is 5. Here I am writing A is equal to 2 plus semicolon. So run this code, we will get an error. We will get an error because plus operator apply cheyalante 2 arguments undali. Left argument, right argument. Right argument miss ayindi kada, we will get an error. Next one is A is equal to minus 3 semicolon. So this one is valid. This one is sign, negative sign. So value of A is minus 3. This one is valid. Next one is A is equal to minus B semicolon. This is also valid statement. For suppose value of B is 20, then minus 20 value is assigned to A. This is also sign. So sign representation. This one is also valid. Next one is A is equal to the value of A is 10. So A is equal to A by 5. What is the output? What is the value of, or here I am taking value of A is equal to 100.
value of a is equal to 100, a is equal to a by 5. So what is the output? ఇక్కడ 100 మనం 5 తో డివైడ్ చేయాలి. 100 ని 5 తో డివైడ్ చేయాలి. 10 times 2 times 10, remainder is 0, 1 more 0, 20. So what is the value of 5? A is equal to a by 5. Value is 20. So 20 is assigned to a. This equivalent statement, a division is equal to 5 semicolon. Both are same. Here the value of a is 20. So 20 is assigned to a. Okay. So next one is, value of a is 10. So a is equal to a into 10. What is the output? Here value of a is 10. 10 into 10, 100. So 100 is assigned to a. Value of a is 100. This statement can be replaced by using a is equal a multiplication is equal to 10 semicolon. This is called arithmetic assignment. Okay, so value of a is 100. So 100 is assigned to a. Okay. Next, one more thing. What is the output of given program? What is the output of given program? A is equal to, here value of a is 10. So a multiplication a. Multiplication is equal to a plus 2. Then printf a. Then printf so percentage d comma a. Okay, what is the output of given program? Okay, so this one is very important. What is the value of a? So please remember, in this statement a is equal a asterisk is equal to a plus 2. In this statement, so total how many operators are there? Plus is one operator, and arithmetic assignment is one other operator. In this, first which operator is evaluated? Plus. First plus and arithmetic assignment. Which one is first evaluated? Plus. Now, what is value of a? Here starting value of a is 10. Here a plus 2. That means అందరూ ఏమనుకుంటారంటే a value 12 అయిపోతుంది అనుకుంటారు. a value 12 అనుకుంటారు. No. A plus 2 means value is 12. Now what is the value of a? 10. Now multiply with 12. So into 10. A value ఎంత 10. అంటే value ఎంత వస్తుంది? 120. So a లోకి value ఎంత వస్తుంది? 120. So మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ 120 is the output. 120 is the output. Okay. So please remember, in C language ఒక వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వాలంటే either assignment operator or arithmetic assignments and increment and decrement operators, plus minus ఈ ఆపరేటర్స్ మాత్రమే ఒక వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేయగలరు. రిమైనింగ్ ఆపరేటర్స్ ఏం చేంజ్ చేయలేరు. మనకి ఈ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్, అర్థమెటిక్ అసైన్మెంట్స్, బిట్ వైజ్ అసైన్మెంట్స్ ఆల్రెడీ ఆ వాల్యూ మళ్ళీ అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవే ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, size of operator. Size of operator returns the size of a data type. మనం ఆల్రెడీ డేటా టైప్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ సైజ్ ఎంత? సో క్యారెక్టర్ సైజ్ ఇస్ 1 byte.
1 byte. So integer size, some operating system లో 2 bytes, Unix and Linux operating systems లో 4 bytes. Next long int size is 4 bytes, some operating system లో 8 bytes. Float size enta, float size is 4 bytes. Next one is double size is 8 bytes. So please remember, what is the size of operator? I want to know what is the size of 10, 100. Okay, here the printf %d comma 100 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ 100 అనేది ఏ టైపు? ఇంటీజర్. వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్? 2. సైజ్ ఆఫ్ 100. You have to call size of అనేది సింగిల్ వర్డ్, ఆల్ షుడ్ బి లోవర్ కేస్, ఎస్ షుడ్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్. సైజ్ ఆఫ్ 100 అని ఇచ్చాను. ఓకే, 100 అనేది ఏ టైప్? మనకి ఇంటీజర్. కాబట్టి ఈ ఆపరేటర్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే 2 bytes అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. %d లో 2 వస్తుంది అండ్ అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? మనకి 2 అనే వాల్యూ అనేది అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ printf %d comma size of within the single quotes లో ఏ అని ఇచ్చాను. సో దిస్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద రిటర్న్ టెస్ట్. అందరూ విత్ ఇన్ ది సింగిల్ కోట్స్ లో ఉంటే అది క్యారెక్టర్ అనుకుంటారు. ఓకే, సో మనకి ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ అన్ ఇంటీజర్. %d అని ఇస్తే ASCII వాల్యూ వస్తుంది, %c అని వస్తే క్యారెక్టర్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా ఏమి రీప్లేస్ అవుతుందంటే 97 రీప్లేస్ అవుతుంది. మనకి 97 అనేది ఇంటీజర్ గా తీసుకుంటుంది. వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్? 2 bytes. కాబట్టి ఇక్కడ 2 రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇక్కడ 2 అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. Next one is, what is the output of given program? Void main char ch is equal to within the single quotes lo a అని తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ printf %d comma size of ch. ఓకే, ఇక్కడ ch అనేది ఏ టైపు? క్యారెక్టర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ క్యార్? 1 byte. కాబట్టి 1 రీప్లేస్ అవుతుంది, మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది 1. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? డబల్ size of 10.5 అని ఇచ్చాను, సెమీకోలన్. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ గివెన్ కోడ్? సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, కోడ్ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి, 10.5 అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇది డబల్ వాల్యూ. నాట్ ఫ్లోట్. సో అందరూ అనుకుంటారు ఇది ఫ్లోట్ అనుకుంటారు. ఫ్లోట్ డబల్ సైజ్ ఎంత? 8 bytes. కాబట్టి %d అంటే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది 8 వస్తుంది. అది మనకి ఫ్లోట్ వాల్యూ అంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఎండ్ అవుతుంది? ఎఫ్తో ఎండ్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ 10.5 F అని ఇచ్చాను అనుకోండి. అప్పుడు ఇది ఏ టైపు? ఫ్లోట్. సో ఫ్లోట్ సైజ్ ఎంత? ఇది ఫ్లోట్గా తీసుకుంటుంది. ఫ్లోట్ సైజ్ ఎంత? 4 bytes. కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది 4 రిటర్న్ చేస్తుంది, %d లో 4 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద. సో మనకి సైజ్ కావాలనుకుంటే సైజ్ ఆఫ్ అనే ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే,
సో సైజ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సో టైప్ కాస్టింగ్, దిస్ వన్ ఇస్ సైజ్. ఇది అరేస్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తుంది, స్ట్రక్చర్స్ ఇది పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, this one is important. What is the difference between double equal operator and not equal? Okay, this is relational operator. Single operator is the assignment operator. Difference between double equal operator and single equal. This is the conditional operator. Okay, right. Next one more thing. So what is the output of shortcut operators? మనకి ఏ వాల్యూ, నేను b is equal to 1 అని తీసుకుంటున్నాను, c is equal to 1. ఏ వేరియబుల్లో 1, b వేరియబుల్లో 1, c వేరియబుల్లో 1 అని తీసుకున్నాం. a is equal to plus b or plus c semicolon. Then printf percentage d comma a comma b comma c. So what is the output of given program? So చూడండి మనకి r, ఇది r అనే ఆపరేటర్. అనేది యూజ్ చేయాలంటే మనకి r ఏంటంటే బోత్ 0 అయితే 0, ఫస్ట్ వన్ ట్రూ అయితే మనం సెకండ్ వన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. కండిషన్ రాయండి, ప్లస్ b గ్రేటర్ దాన్ 1 ప్లస్ c గ్రేటర్ దాన్ 1 అని ఇచ్చాను. సో చూడండి ఇక్కడ b వాల్యూ ఎంత, మనకు స్టార్టింగ్ b లో వాల్యూ ఎంత ఉంది, స్టార్టింగ్ b లో వాల్యూ ఎంత ఉంది, మనకి b లో వాల్యూ స్టార్టింగ్ 1. సో c లో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 1. ఇక్కడ ప్లస్ b అంటే మనకి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి ప్లస్ b అంటే వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. b లోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 2. సో 2 గ్రేటర్ దాన్ 1, కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్స్, ట్రూ. కాబట్టి ఇది ఇక్కడ 1 వచ్చేసింది. ఇది 1 వచ్చేస్తే సెకండ్ వన్ చెక్ చేయదు, ఇది ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా మనకు అనవసరం, ఎందుకంటే కండిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది ట్రూ కాబట్టి ఈ ఆపరేటర్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 1. బీలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఇప్పుడు బి వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ బి వాల్యూ ఎంత 2. నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ సి వాల్యూ ఎంత 1. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే 2 1 2 వస్తుంది. ఓకే, సో రన్ దిస్ కోడ్. So b is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. a is equal to plus b greater than 1 or plus c greater than 1. Then print percentage d some space ఇస్తున్నాను, percentage d space percentage d comma a comma b comma c. ఓకే, ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ ఏ వాల్యూ గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది, బి వాల్యూ 1 అండ్ సి వాల్యూ 1. ఏలో ఇనిషియల్గా గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ ప్లస్ బి అండ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, బి వాల్యూ 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది 2. సో 2 గ్రేటర్ దాన్ 1 కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, కండిషన్ ట్రూనా ఫాల్సా, ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది, 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 1 ఉంటే ఇది 0 అయినా 1 అయినా మనకు సంబంధం లేదు, వచ్చే కండిషన్ ఆల్వేస్ ట్రూ అవుతుంది. కాబట్టి ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఏలోకి వాల్యూ గార్బేజ్ వాల్యూ రీప్లేస్ అయ్యి 1 వస్తుంది. మనకి ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. బిలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత,
2, సిలో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది 1. సో 2 1 2 is the output. So Alt F9, yes, Control F9, 2 1 2 is the output. The next one is నేను ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ అండాన్ని ఇస్తున్నాను. మనకి అండకేంటి అండకేంటంటే బోత్ 1 అయితే 1 రిమైనింగ్ అలా జీరోస్. మనకి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ కండిషన్ 0 అయిందంటే ఇక సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే ఫస్ట్ 1 కానీ 1 అయింది అనుకోండి, సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సెకండ్ 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు. ఒకవేళ 0 అయితే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది, ఒకవేళ 1 అయితే కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో మనం అన్ తీసుకుందాం. అన్ తీసుకుంటే నాకు స్టార్టింగ్ ఏలో ఏముంటుంది, గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బిలో 1 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సిలో 1 ఉంటుంది. ఇంకా కూర్చోండి, ఇక్కడ ప్లస్ బి అంటే వాల్యూ ఎంత, ఇది 2 అవుతుంది. 2 గ్రేటర్ దాన్ 1 కండిషన్ ఉన్న ఫాల్సా, ట్రూ, కాబట్టి ఇక్కడ 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ అండ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ 1 అయితే సెకండ్ 1 కూడా చెక్ చేయాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా. మేబీ 0 అవ్వచ్చు ఆర్ ట్రూ అవ్వచ్చు. నేను ఇక్కడ ప్లస్ సి అని ఇస్తున్నాను అంటే సిలో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 2. ఇప్పుడు ప్లస్ 2 గ్రేటర్ దాన్ 1, ఎస్ కండిషన్ 2 1 రిటర్న్ అవుతుంది. 1 అండ్ 1 అంటే ఈ ఆపరేటర్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఏలో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 1. సో ఇక్కడ 1 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ బి వాల్యూ 2 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ సి వాల్యూ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. 1 2 2 ఈజ్ ద అవుట్పుట్. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే సో Alt F9, yes, Control F9, 2 1 2 2 is the output. ఓకే, నేను ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను. చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. స్టార్టింగ్ ఏ వాల్యూ, ఏలో గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బిలో 1, సిలో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది 1. నాకు ప్లస్ బి అంటే బిలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 2 గ్రేటర్ దాన్ 2 కండిషన్ 2 నా ఫాల్సా, ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ అవుతుంది 0 రిటర్న్ అవుతుంది. మనకి ఫస్ట్ అండ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి అండ్ ఉన్నప్పుడు ఇది మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ 0 అయితే ఇది ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా మనకు సంబంధం లేదు. ఇంకా ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్గా ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి 0 వస్తుంది. నాకు ఏలో వాల్యూ ఎంత ఉంది 0, బిలో వాల్యూ ఎంత ఉంది 2, సిలో వాల్యూ ఎంత ఉంది 1. ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే 0 2 1 వస్తుంది. సో Alt F9, ఎస్, Control F9, 0 2 1 వస్తుంది. 0 2 1. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అదే నేను ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ ఆర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు స్టార్టింగ్ ఏ వాల్యూ ఏ, అందుకే వీటిని షార్ట్ కట్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. అంటే అండ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే సెకండ్ చెక్ చేస్తుంది. అదే ఆర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్దే ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ 1 చెక్ చేస్తుంది. ఆర్ అప్పుడు ఫస్ట్ డే ట్రూ అయితే సెకండ్ చెక్ చేయదు. అండ్ అప్పుడు ఫస్ట్ డే ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ చెక్ చేసిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ బి సి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, ఏ వాల్యూ ఈస్ గార్బేజ్ వాల్యూ ఏ, బి ఇది సి, ఏ వాల్యూ 1 బి వాల్యూ 1. ప్లస్ బి అంటే బిలో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 2 గ్రేటర్ దాన్ 2 కండిషన్ ఫాల్స్ దెన్ రిటర్న్ 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఇది మేబీ ఇది ట్రూ అవ్వచ్చు ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది ప్లస్ సిలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 2. సో 2 గ్రేటర్ దాన్ 1, ఎస్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి 1 వస్తుంది, 1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆర్ ఉన్నప్పుడు 0 ఆర్ 1 అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి 1 వస్తుంది. అంటే ఏలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 1. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది 1, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1 వస్తుంది, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ పర్సంటేజ్ డీలోకి బి వాల్యూ 2, ఈ పర్సంటేజ్ డీలోకి సి వాల్యూ 2, 1 2 2 వస్తుంది.
సో ఆల్ట్ F9 ఎస్, కంట్రోల్ F9 1 2 2 వస్తుంది. ఓకే, so these are the operators. So next one is some basic questions.